інструмент між муніципалітетами та містами за надання найкращих послуг. This competition might be very healthy for everyone. І це змагання може бути дуже здоровим для кожного. So I hope that today's video conference will be also interesting for the Ukrainian partners. Тому сподіваюся, ця сьогоднішня відеоконференція буде дуже цікавою для українських партнерів. And would like to say one more word regarding the COVID challenge. І дозвольте сказати ще одне слово пов'язане з викликом, спричиненим коронавірусом. We see indeed this peculiar situation that the number of infection is rising, but at the same time it's not really clear regarding quarantine measures. We see an increase of the number of infected people, but at the same time, it seems that in some parts there's a relaxation of the quarantine measures. Тут ситуація полягає в тому, що з одного боку кількість випадків захворювання зростає, з іншого боку невідома ситуація із послабленням карантинних обмежень. I think in this context it's extremely important to keep the wisdom not to hurry up too much with the relaxation of the quarantine measures, but to apply very smart quarantine measures, keeping social distance, because the more you have COVID under control in your municipality, the less you will face economic problems. This goes now clearly along with each other, so it's absolutely important to do whatever possible to get, if in case of infection spreading in your armada, to quickly catch it and to trace it and to curb it so that it will not spread further, so that you can keep your armada COVID-free. Тут найважливіше зберігати розумний підхід у випадку виявлення зростання кількості захворювань у вашій громаді. Тому цей розумний підхід треба застосовувати якраз в цій ситуації. Найкращим рішенням буде якраз не поспішати та використовувати максимально розумні та ефективні рішення у боротьбі з пандемією, тобто не надто поспішати з зняттям карантинних обмежень для недопущення подальшого поширення інфекції, зокрема у вашій громаді. So, we show today an interesting videos exchange. Тому бажаю вам сьогодні успішного і цікавого обговорення. Дякую. Дякую. Дякую, пане Бенедикт. Пане Андрій, прошу вас до вітальних слів до наших учасників. Thank you very much. Good morning, everybody. Доброго ранку. So, dear mayors, representatives of amalgamated gromadas, dear mayor from Sweden, Mr. Wigelsbo, and from Ukraine, Mr. Дрогобецький, and dear colleagues and participants. Шановні учасники, шановні представники об'єднаних територіальних громад, шановні пане Wigelsbo, а також пане Дрогобецький, спікери, учасники, доброго ранку, вітаю вас. So, it is the 14th online forum that U-LEAD with Europe is organizing from the April onwards, and it is definitely not the last one we are organizing. Сьогодні це 14-й міжнародний онлайн-форум, який організовує програма U-LEAD з квітня, і це точно не останній. So what we learned in last months that the online forum dealing with the COVID situation can be used also for other situations. Namely, currently we have big floods in Ukraine, so there are a lot of different crisis situations where the exchange of experience is very important, and we will work on that also in autumn. Ми вивчили і зрозуміли для себе, що подібні онлайн-форуми, зокрема на тему пандемії коронавірусу, можуть бути також корисними та практичними і в інших кризових ситуаціях. Зокрема, наразі в Україні існує ще одна криза, яка пов'язана з повенями,
Тому подібний формат може використовуватися у різних форматах криз. Ми продовжуємо його здійснювати. During these online forums, a lot of participants learned new things, not only participants from Ukraine, but also participants from the EU member states. And some new partnerships were established, and we believe that in the autumn we will go in two directions. Probably we will have one-to-one meetings with mayors, and we will have also online forums like we are having today. Під час цих форумів була можливість повчитися як і у українських громад, так і у їхніх колег з Європи. І починаючи з осені ми працюватимемо, також було багато плідних обговорень, утворилися нові партнерства. З осені ми працюватимемо за двома напрямками. З одного боку це будуть одиничні індивідуальні зустрічі із мерами, іншим форматом буде продовження ось таких онлайн-форумів. So today we will learn from Mr. Wigelsbo, mayor of Sala municipality from Sweden, how his municipality was fighting the coronavirus, what is the situation, what are the next steps, as well as from Mr. Iván Дрогобецький, head of Polyana municipality from Zakarpattia region, that I know personally, of course, very well, because they have a partnership with Slovenia already. How they were dealing with the issues of corona. Сьогодні, вже дуже скоро, пан Вігельсбо розповість нам про те, яким чином його муніципалітет долав кризу, спричинену коронавірусом, яких заходів вони вживали. Крім того, пан Іван Дрогобецький, голова Полянської ОТГ Закарпатської області, якого я дуже добре знаю особисто, поділиться інформацією на ту ж тему. Ця громада добре мені відома, оскільки у них є створене партнерство з колегами зі Словенії. I would just like to bind on what Mr. Benedikt Herrmann already said before. As you know, I'm coming from Slovenia, and Slovenia was the first country who was relaxing the measures and opening the borders. Right now, Slovenia is bringing back some of the precautionary measures that were already abolished. So the virus is here, and maybe it is the second wave, however we call it, but it is still not the situation that we would have under control. Як вам відомо, сам я родом зі Словенії. Це та країна, яка в контексті пандемії коронавірусу одна з перших почали знімати карантинні обмеження та відкривати кордони. Зараз частина з цих ведуться розмови про те, щоб повернути частину з цих карантинних обмежень в якості запобіжних заходів. Тому вірус, можливо, це друга хвиля, вірус досі тут, він із нами, і нам доведеться продовжувати боротися із ним. So what we learned during these last 3 months is that the role of the local self-governance, and especially the role of the mayors on the local level, is crucial in the crisis situations. And this is also what we would like to support in the future, to strengthen this role and to make successful local self-governance as much as possible. В останні 3 місяці ми дізналися, зрозуміли для себе, що сильне місцеве самоврядування та люди, які працюють в місцевому самоврядуванні, є основою успішної боротьби і успішного подолання кризових ситуацій. І ми хотіли би продовжувати посилювати та зміцнювати це, продовжувати роботу в цьому напрямку. So thank you very much to all of you. I want the fruitful discussion and have a nice day. Тому дякую вам всім, бажаю вам плідного обговорення та гарного дня. Дякую, пане Андрей, дякуємо за ці вітальні слова. Колеги, отже, ми будемо переходити до основної частини. Я хотів би запросити до слова пана Андерса Віґельсбо, мера комуни Сала.
І попросив би мою колегу Ганну включити презентацію, яку ми отримали від пана Андерса. Mr. Wigelsbo, the floor is yours. Welcome. Thank you so much, and thank you for having me on your online forum. It's a great honor for me, and I am so happy to be invited because I truly believe we need to cooperate more in the world. Дякую вам за запрошення, за можливість взяти участь в цьому форумі. Для мене велика честь бути сьогодні тут, і я щиро вірю в те, що нам потрібно, оскільки я щиро вірю в те, що нам потрібно більше співпрацювати. First of all, Sala is, as we heard, a small municipality in the center of Sweden. We have a rich history which dates back 900 years, and the city of Sala is 400 years old. Як вже було сказано, муніципалітет Сала знаходиться у центральній частині Швеції та є досить давнім муніципалітетом. We are a municipality where about half of the inhabitants live in the town of Sala, and about half of the inhabitants live in the rural areas. Половина населення муніципалітету проживає у самому місті Сала, інша половина у сільській місцевості. And the current municipality has been formed the way it is today since 1971, when 4 previous smaller municipalities were merged into what we today call Sala municipality. Муніципалітет у своїй нинішній формі утворився у 1971 році шляхом об'єднання 4 менших муніципалітетів у те, що зараз і являє собою муніципалітет Сала. And I'm sorry, I forgot to mention that you could go forward in the slides. So yes, we are on that slide now, and we can go to the next slide, please. Sala municipality's coat of arms reflects Sala municipality's history with silver mining. The origin of Sala municipality is the silver mine that was founded some 500 years ago, but silver has been mined since about 900 years. На гербі муніципалітету Сала відображена його історія, яка пов'язана із видобутком срібла. На ньому зображений символ, який позначає видобуток срібла. Цей видобуток відбувався на одноіменному руднику, одноіменній шахті, яка була відкрита близько 500 років тому, але взагалі видобуток срібла продовжується вже більше 900 років. And that's why you can find the silver mining symbols on our coat of arms. Тому на нашому гербі ви можете побачити символи видобутку срібла. Today, though, there is no silver mined, but the silver mine is the hub for our tourist businesses in Sala municipality with some 35,000 visitors per year. На сьогодні видобуток у цій шахті вже більше не ведеться, але вона слугує таким собі туристичним хабом, туристичною пам'яткою, яку відвідує близько 35 тисяч туристів кожного року. Making it the second largest tourist attraction in the region of Westmanland where Sala is situated. Що робить цей об'єкт другою найпопулярнішою туристичною пам'яткою у регіоні, де він розташований. If we go to the next slide, please. You can see that Sala is located in central Sweden, or actually, since Sweden is a very long country, we are in the central parts of southern Sweden. But we are, as previously mentioned, located about 120 kilometers northwest of Stockholm in the Mälardalen area. Як ви бачите з цієї карти, Сала знаходиться у центральній частині Швеції, але оскільки сама Швеція є дуже довгою країною, то ми радше знаходимося у центральній частині південної частини Швеції. And if we go to the next slide, please.
Sala municipality is, as you can see from the picture, divided between countryside, where we have a lot of special nature and really old settlements where people have lived since the Ice Age. Як ви бачите, у муніципалітеті Сала є і місто, а також велика кількість сільської місцевості. Тут є дуже багато природних об'єктів, а також давніх поселень, у яких на місцях, де люди проживають ще з часів льодовикового періоду. And in the rural areas, there are also some villages which are mainly agricultural centers, but where there are also industries that have grown for the past 100 years. У сільській місцевості є багато об'єктів сільського господарства, але також і підприємств в сферах індустрії, які розвинулися протягом останніх 100 років. And of course, we have the historic town of Sala, which has been in its current location for 400 years, but has been actually a settlement for 1,000 years. Також тут знаходиться саме історичне місто Сала, яке знаходиться там вже близько 400 років. The closest big cities from Sala is Västerås with about 150,000 inhabitants, 35 kilometers to the south. Найближчим великим містом до Сали є місто Вестерос, де проживає 150 тисяч осіб, воно знаходиться за 35 кілометрів. And we also have Uppsala with about 200,000 inhabitants, 65 kilometers to the east. Крім того, іншим великим містом є Uppsala, яке знаходиться за 65 кілометрів на схід. And Sala's regional location makes it a community where you can live in Sala and work in the whole of the Mälardalen area, which means you have access to a very, very big market for works. So you can get a job within a region that has about 2 million jobs, about 1 hour from Sala. Саме географічне розташування Сала дозволяє жити у місті чи муніципалітеті, а працювати в регіоні, оскільки існує дуже великий ринок робочих місць. Сам регіон налічує близько 2 мільйонів робочих місць, тобто можна жити у Сала, а працювати неподалік за годину їзди. Next slide, please. As you can see, Sala has about 23,000 inhabitants today, and the largest employer today is Sala municipality, and I'll tell you a little bit more about that later. Як ви бачите, на сьогодні муніципалітет Сала налічує близько 23 тисяч жителів. Найбільшим роботодавцем є муніципалітет, я розкажу про це дещо більше трошки пізніше. The second largest employer is the state prison, Salberga prison, which we have in Sala, which employs about 350 people. Другим найбільшим роботодавцем є тюрма Сальберга, де працює близько 350 людей. Це державний об'єкт. But mainly, Sala municipality has a lot of small businesses. We have about 2,500 businesses, of which 50% are based in the rural areas. Але загалом у Салі є дуже багато представників малого бізнесу. У нас є близько 2,5 тисяч малих підприємств, близько половини з яких знаходяться у сільській місцевості. And those 2,500 businesses employ about 5,000 people. І у цих 2,5 тисячах підприємств працює близько 5 тисяч людей. But as I mentioned before, a lot of people who live in Sala also commute to jobs in different parts of Sweden. So we have about 4,000 people who commute out every day, and we have 2,000 people who commute into Sala municipality every day.
Як я вже зазначав раніше, дуже багато людей, які проживають в Сала, працюють в регіоні, тобто близько 4 тисяч осіб виїжджають щодня з муніципалітету на роботу, а 2 тисячі навпаки добираються на роботу у Сала. And that, of course, makes it very important for us to have access to trains and public transport as well as to good roads. Тому для нас дуже важливим є доступ до громадського транспорту, поїздів, а також якісні дороги. In Sweden, schooling is a municipal responsibility, and in Sala municipality we have 15 preschools, of which 7 are in the rural areas. We have 15 elementary schools, of which 8 are in the rural areas, and we have 2 secondary schools. У Швеції освіта є відповідальністю місцевого самоврядування, і у Сала у нас є 15 дошкільних закладів, 7 з яких знаходяться у сільській місцевості, також 15 початкових шкіл, 8 з яких знаходяться у сільській місцевості та 2 середні школи. And schooling is actually about 40% of the spendings for Sala municipality, so also about 50% of the employees of Sala municipality works in schools. Видатки на освіту шкільну складають близько 40% видатків Сала і близько 50% муніципальних співробітників задіяні у сфері освіти. Another big area of responsibility for a Swedish municipality is the caring of the elderly and the social services. And in Sala municipality we have 5 elderly care homes, of which 1 is in a rural area, the rest are in Sala town. Іншою важливою сферою відповідальності муніципалітету є догляд та допомога для осіб похилого віку, тому у нас знаходиться 5 будинків догляду для осіб похилого віку, лише 1 з яких знаходиться у сільській місцевості, решта знаходяться у місті Сала. And the social services and welfare area also constitutes about 40% of the total budget for Sala municipality. І соціальні послуги складають ще близько 40% видатків бюджету муніципалітету. However, healthcare, such as in hospitals, is not a responsibility for the municipality. It is a regional responsibility in Sweden. Охорона здоров'я, якщо ми говоримо про охорону здоров'я, то це вже не є відповідальністю повноваження муніципалітету. У Швеції це повноваження належить регіону. And if we go to the next slide, please. As I mentioned, we have most of our budgets being spent on schools and welfare areas, but our revenues, our incomes, comes mostly from personal taxation. In Sweden, we have a system where you have 2 or 3 different levels of personal income taxation, but the basic one and the biggest one is the municipal income tax. Each municipality decides its own tax rates, and in Sala municipality we have a personal income tax rate of 22.31%, which makes it about 72% of the revenues of our local budget. And I would say that that places us in actually the higher segment of income taxes in Sweden, but not at the top level. Як я вже зазначив, основними статтями видатків є освіта та соціальні послуги. Якщо говорити про доходи, то основним надходженням до бюджету, яке становить близько 72%, є податок на доходи фізичних осіб. Варто також зазначити, що у Швеції цей податок має декілька рівнів, має 2-3 рівні, але у нашому випадку ми говоримо про муніципальний рівень, який кожен муніципалітет встановлює сам. У нас податок на доходи фізичних осіб становить 22,31%, і це ставить нас у вищий сегмент
тобто цей податок загалом по Швеції є доволі високим. And it might also be interesting to know that the inhabitants of Sala pay about 34% total personal income tax. Також хочу сказати, що мешканці муніципалітету загалом сплачують близько 34% податків на доходи загалом. Our other sources of revenue is the real estate fee, which you pay based on the taxation value of your real estate. It makes 0.75% of the taxation value, but it only constitutes 0.03% of the revenues of the local budgets. Іншим джерелом доходу є плата за нерухомість, яка є пропорційною до вартості цієї нерухомості. Складає 0,75%, але це становить лише 0,03% надходжень до муніципального бюджету. But the second largest source of revenue for Sala municipality and a lot of other Swedish rural municipalities is the regional equalization system and general government grants that are granted based upon your demographics and your geographic location. For Sala municipality, that constitutes about 28% of our total revenues. Іншим значнішим джерелом доходу слугують регіональні системи вирівнювання та загальні урядові гранти, які залежать від тобто виплати з державного бюджету, які залежать від демографічних показників та географічного розташування муніципалітету. В нашому випадку вони складають близько 28% надходжень. Next slide, please. The Swedish healthcare system, as I mentioned a bit previous, is that it's divided into different levels. The hospitals in Sweden are operated by regional authorities, which are also politically governed, and you pay part of your income tax to them. For Sala's part, that means that in Sala we have a limited hospital capacity, which is actually mostly the ability to get booked doctor visits. We have no emergency ward and we have no surgery in Sala, but we do have what you call a closed hospital or a decentralized hospital in Sala, but it's not a full-scale hospital. Yes, go on. Що стосується охорони здоров'я, то лікарні у Швеції управляються регіональними органами влади, відповідно мають власне керівництво. Частина податків на доходи фізичних осіб також спрямовується на фінансування охорони здоров'я, фінансування лікарень. Стосовно самого муніципалітету, варто зазначити обмежену спроможність лікарні в Сала. Тут ця спроможність обмежується можливістю забронювати візит до лікаря. У нас немає власної хірургії, а також відділення невідкладної допомоги. The hospital in Sala was until 2002 a full-scale hospital, which was actually rather big, but it's been then downgraded since as part of the general development in Sweden that hospitals and healthcare is being more and more centralized. До 2002 року у Сала була власна велика повномасштабна лікарня, але після цього вона була дещо зменшена в розмірах та відповідно свої спроможності у рамках реформи та централізації системи охорони здоров'я у Швеції. Which is something we in the smaller municipalities do not like. It means that the clinical care is centralized and the polyclinical care is in the best cases still available in the municipality, and we are happy that we in Sala still have polyclinical care.
Нам, як мешканцям невеликого муніципалітету, це, звісно, не надто подобається, оскільки для нас це означає, що у нас немає можливості безпосередньо в нашому муніципалітеті отримати клінічну допомогу, але, на щастя, у нас принаймні залишилася можливість отримання поліклінічного відділення, поліклінічної допомоги. The closest full-scale hospital, as I mentioned, is in Västerås, some 35 kilometers from Sala. Як я вже зазначав, найбільша повномасштабна велика лікарня розташована, знаходиться в місті Вестерос, приблизно за 35 кілометрів. The municipal responsibility is the care of the elderly, which means that we organize special accommodation for elderly who need a lot of healthcare resources, such as perhaps people with dementia conditions or people who need a lot of medication. They get help administrating that in the healthcare homes. Як я вже зазначав, догляд за особами похилого віку є відповідальністю, є повноваженням муніципалітету, тому муніципалітет організовує спеціальні місця проживання для таких людей, тих осіб похилого віку, кому потрібен інтенсивний догляд чи інтенсивне лікування, наприклад, людей, які страждають на деменцію, чи яким необхідно приймати велику кількість медичних препаратів для допомоги. But the healthcare regions have the full medical responsibility. Але регіони системи охорони здоров'я володіють повною відповідальністю в сфері охорони здоров'я, повними повноваженнями. And I also mentioned in my slide that we have no national stock of protective devices, and that is something I will get back to you in a few minutes about, but it's worth mentioning that each region and each municipality has the responsibility for their own supply chain. Тут на слайді я також зазначив, що у нас відсутній державний запас захисних засобів індивідуального захисту. Про це варто зазначити, я повернуся до цього дещо пізніше, але хочу сказати лише, що кожен муніципалітет повинен мати власну мережу постачання для забезпечення такими засобами. Next slide, please. These are some facts about COVID-19 in Sala. We can just summarize them by saying that we got our first confirmed cases in March. And until June 14th, which was the last summary I had available, we had 196 confirmed infected in Sala municipality, but I really need to stress that we have a lot more infected than that. The 196 are confirmed cases, but as I'm sure you've noticed in international media, Sweden has not really done any mass testing yet, but we are just beginning to do it. На цьому слайді ви можете побачити декілька загальних фактів, які стосуються коронавірусу у Сала. Хочу сказати лише, що перші випадки захворювання у нас були зареєстровані в березні, і станом на 14 червня, це остання статистика, яка мені була доступна, у нас 196 підтверджених випадків захворювання. Також варто сказати, що насправді випадків захворювання є набагато більше, оскільки, наскільки вам може бути відомо з міжнародних ЗМІ, у Швеції ще не проводилося масове тестування, і воно тільки починає відбуватися. To date, we have about 25 deaths we have 25 deaths that have occurred in Sala municipality, a majority of which have been in municipal nursing homes. But today, all our nursing homes are COVID-free, and the situation has improved greatly in Sala. На сьогодні також зареєстровано 25 летальних випадків у муніципалітеті. Ці випадки зареєстровані якраз у будинках догляду для осіб похилого віку, але на сьогодні ситуація покращилася, і
в цих установах не зареєстровано випадків захворювання. Visitors are still prohibited in the nursing homes, and we work really hard to protect the elderly because we can see that all the deaths have been in the risk groups and primarily within elderly people aged 80 plus. Зараз продовжує діяти заборона відвідувань будинків для осіб похилого віку. Усі летальні випадки, які були зареєстровані, це були випадки, це були люди, які належали до груп ризику, тобто літні люди віком понад 80 років. As I'm sure you've noticed, Sweden did not use the full-scale weapons of shutting down the society. Instead, we have been working with the method of using a lot of citizens' own responsibility for helping preventing the spread of the disease. If it's right or wrong, I'm not the right person to tell, but I'm sure history will judge us. However, we never closed our elementary schools, but we did close our secondary schools. Також хочу сказати, що Швеція не застосовувала жодних повномасштабних інструментів припинення суспільного життя. У нас загалом все продовжувало працювати. Я не та людина, яка може авторитетно заявити про те, чи це вірно чи ні. Історія нас розсудить. Також хочу сказати, що у Швеції не закривалися початкові школи, було закрито лише середні. When the secondary schools closed, we have continued with the education over the internet with online education, and it has worked really well. Після закриття середніх шкіл ми перейшли на онлайн формат навчання, і це доволі добре, доволі якісно працювало. Even though we have not shut down our society, but just worked with social restrictions and people's own responsibility, some local businesses have been hit really hard, and we have seen a few bankruptcies that would not have occurred if it had not been for the COVID crisis. Також ця криза стала важким ударом для бізнесу. У нас було зареєстровано декілька випадків, декілька підприємств збанкрутували, і можу сказати, що цього банкрутства б не трапилося, якби не криза, спричинена коронавірусом. Next slide, please. And we are, as a lot of parts of the world, on the verge of easing the restrictions. And one of the biggest restrictions that have already been lifted in Sweden is the travel restrictions. It used to be prohibited for people in Sweden to travel further than 1 hour from where they lived. That restriction was lifted on June 22nd. We are in Sweden now worried for a second wave of infection, as we have heard other worries as well. The virus is still active in Sweden, and parts of Sweden are experiencing outbursts still, and now we're worried that the summer vacations and travel might contribute to spreading the infection. Що стосується послаблення карантинних обмежень, то у Швеції, так само як і в інших країнах, вони частково відбуваються. Станом на 22 червня було знято обмеження на подорожі, на пересування, адже раніше не було дозволено подорожувати далі, ніж за годину від свого місця проживання. Також у нас є занепокоєння стосовно другої хвилі захворювання, оскільки в окремих регіонах та містах реєструються спалахи захворювання, і існує занепокоєння, що літні відпустки можуть посприяти поширенню інфекції. We will open our secondary schools again in August for the normal school year, but we still have recommendations for voluntary isolation of people in risk groups and aged 70 plus. They are still in place. And we cannot really see the end of this crisis. We have to just
hang in there and do our best until we have a vaccine. За планом середні школи мають відкритися у серпні. Крім того, залишаються в силі рекомендації для осіб похилого віку, тобто осіб віком понад 70 років та людей, які належать до інших груп ризику, самоізолюватися на добровільній основі. Наразі кінцяції кризи не видно, але нам потрібно буде старатися та водночас чекати, поки буде віднайдена вакцина. Next slide, please. So, what have we learned? We learned that protectional devices have been a really hard thing to get. But when you have no devices, use what you have, because homemade protectional devices are better than nothing, but you still have to work with your supply chains and never give up on them. Що ми вивчили для себе? Дізналися про важливість засобів захисту, оскільки довелося жити за умови їхньої відсутності. Ми зрозуміли, що навіть за відсутності таких засобів саморобні захисні маски – це все ж краще, ніж нічого, але також потрібно продовжувати працювати зі своїми мережами постачання та ніколи не здаватися, не забувати про них. And we also learned to respect this virus, and we need to listen to science, but that's something I hope you already do, and I'm sure you do. Ми також навчилися поважати вірус та дослуховуватися до порад науковців, що я переконаний, ви і так робите. We've also learned the importance of keeping the inhabitants informed constantly, because no matter which method you choose to fight this virus, winning against it really requires everyone's help. Ми також зрозуміли важливість інформування жителів, оскільки для успішного подолання вірусу потрібен внесок, потрібна допомога кожного. And the most important lesson, and my really warm recommendation to you, is really to work with cooperation. You need to cooperate between municipalities, with other authorities, with businesses, with NGOs, because everyone's effort is needed to fight this virus. And if you do that, I can assure you, from having fought forest fires and you have the floods right now, if you establish that cooperation, you will be helped next time you have a crisis of some other kind. It's really important to cooperate. And with that, I say thank you. І найважливіше, і це моя особиста рекомендація, найважливішою залишається співпраця між муніципалітетами, співпраця з іншими органами влади, з бізнесом, з неурядовими організаціями. Тут потрібні зусилля усіх, всі повинні допомагати одне одному, і за такої встановлених механізмів співпраці набагато, я можу сказати це на прикладі лісових пожеж, у вашому випадку зараз повені, набагато легше буде долати кризу будь-якого штибу. І на тому дякую. Дякую, пане Андерсе, дякую за дуже цікаву доповідь. Насправді, ми зрозуміли, що те, що ми читали в засобах масової інформації про те, який був карантин в Швеції, власне, воно було трошки по-іншому, насправді. Thank you, Mr. Andres. Thank you for your presentation. And we all realize that we now have the factual information about the quarantine restrictions in Sweden. That it was a little bit different than what we read about in the media. Колеги, у мене прохання, будь ласка, до тих, хто з нами не є спікером, будь ласка, вимикайте ваші камери, мікрофони. Як завжди, ви можете задавати питання через наш чат. Пишіть, будь ласка, ваші питання, наші модератори чату їх зберуть. І після виступу пана Івана Дрогобецького я буду задавати питання до наших спікерів. А наразі я передаю слово пану Івану, Полянська ОТГ, Закарпаття, Україна. Пане Іване, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Радий вас всіх бачити і розмовляти з вами сьогодні.
на дуже важливу тему. Тема болюча, і вона болить всіх. На початку своєї розмови я би хотів ознайомити наших друзів з Європи з нашою громадою. Пане Іване, єдине, що робіть, будь ласка, паузи для перегляду. Я зрозумів вже зараз, зрозумів, дякую. Ростиславе? Morning, dear colleagues. I'm glad to be here with you today and to speak on this important and I would say rather painful topic. And to begin, for European colleagues, I would like to introduce our Herrmann. Слідуючий слайд, давайте, будь ласка. Полянська громада складається з 10 населених пунктів, налічує 8844 особи. Складається вона із 4 муніципалітетів – це Полянський, Плосківський, Солочинський і Родниківський, які об'єдналися у одну громаду у 2016 році. Polyana Gромада has 10 villages in its structure with almost 9,000 population. In terms of the municipalities, the village councils, it comprises 4 village councils of Polyana, Ploske, Solochino and Rodniki. Слідуючий слайд, будь ласка. Візитівкою Полянської об'єднаної громади це є туризм, а насправді це є мінеральна вода, цілюща поляна квасова. Our touristic feature is actually the tourism and particularly the medical mineral water called Polyana Kosova. На території Полянської громади знаходиться більше 70 готельних комплексів, які приймають щорічно до 50 тисяч туристів. On the territory of our Gramada, there are more than 70 hotels where every year have more than 50,000 residents, 50,000 tourists. Також на території нашої громади розміщені 5 заводів з розливу мінеральної води Поляна Квасова. We also have 5 factories, 5 mineral water factories for our mineral water called Polyana Kosova. Тобто з цього ми бачимо, що основним економічним таким рушієм у нашій громаді є готельний бізнес і розлив мінеральної води. So for our commodity, the main businesses are the production of the mineral water and hotels. На території громади ми проводимо на протязі року багато наукових конференцій, а також фестивалів різного роду. We host a number of scientific conferences and and different kinds of festivals on the territory of our commodity. Слідуючий слайд, будь ласка. Звичайно, в умовах пандемії Полянська громада сильно відчула на своєму бюджеті, будемо говорити, сильний удар отримали ми від цього коронавірусу. COVID was a hard hit for the budget of the Herrmann, for the municipal budget. На сьогоднішній день ми недоотримуємо біля 60% наших надходжень. Currently, we haven't received almost 60% of our revenues. Тобто ми обмежили всі свої видатки на всі можливі і неможливі ті потреби, залишивши тільки заробітну плату і боротьбу з коронавірусом. So we limited all our possible and impossible expenditures and left only the most important ones, considering the remuneration and fighting the COVID. На сьогоднішній день в нашій громаді була створена спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій, яка безпосередньо координує всі дії наших медиків і органів влади на території громади щодо боротьби з коронавірусом.
We have established a crisis commission that coordinates the actions, the efforts of the medics and representatives of the authorities to fight COVID. За весь період карантину громадою було закуплено і забезпечено наших мешканців 100% це захисними рукавичками і захисними масками. Over the period of the quarantine, the Herrmann provided 100% of the population with protective masks and gloves. Також під час пандемії муніципалітетом було організовано роздачу продуктових наборів нашим малозабезпеченим, одиноким людям з інвалідністю, тобто таким верствам населення, які потребували соціального захисту. During the pandemic, the municipality also organized the delivery of the Слідуючий слайд, будь ласка. Of the food boxes for the people that required social aid, social assistance. Those are the people with the low income, the single ones, the disabled. На даному слайді, шановні колеги, ви бачите ці продуктові набори перед виїздом наших груп, і також бачите наші групи, які займалися дезінфекцією всіх громадських місць у нашій громаді. On the slide here, you can see these sets, these food boxes, as well as the teams that were disinfecting all the public areas in our Herrmann. На сьогоднішній день в нашій громаді виявлено 4 випадки, один з яких не підтверджений, тобто і було у нас 3 хворих. We have registered 4 cases of infection. Out of them, 3 were positive. І один вилікувався. 3 are actually active and 1 person has recovered. Я вважаю, що основним нашим такою невеличкою перемогою є те, що ми моментально зреагували, коли розпочався сам карантин. I think that our main benefit, our main victory was the quick reaction after the beginning of the quarantine. Справа в тому, що на момент початку пандемії і введення карантину за межами України знаходилося 539 мешканців нашої громади. As a matter of fact, at the beginning of the quarantine restrictions, abroad, outside of Ukraine, were 539 residents of our Herrmann. Всі ці люди по приїзду в Україну були розміщені у спеціально відведеному місці, тобто ми зробили місце обсервації, всі вони пройшли карантин, і потім було всім зроблено тести на коронавірус, і тільки після того, коли у всіх були негативні тести, і після 14-дневного карантину, вони були направлені вже до себе додому в сім'ї. And so those people coming from abroad, they were, after coming to Ukraine, they were put into a specially designated facility for observation and quarantine. Тобто ми навіть сьогодні, кожного дня у нас відбувається засідання комісії з надзвичайних ситуацій, і кожного дня доповідають наші медики, наші працівники комісії про ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день, що ми маємо. The meeting of the emergency commission takes place daily, and therefore daily the medics and the representatives report on the current status. Мені дуже сподобалася презентація пана Wigelsbo. Мене дуже цікавить
саме будинки для людей похилого віку. Ми зараз якраз працюємо над цим питанням, тому що це сама вразлива зараз верства населення, з якими треба щодня працювати і спостерігати за ними, тому що вони найбільше підтверджені тому коронавірусу. I really like the presentation of my colleague, Mr. Wigelsbo, especially in terms of the nursing homes for the elderly, as we are currently working in that direction as well, because this is the group of the population that requires the most protection and the most care under the current circumstances, meaning the COVID. І я з задоволенням запросив, мав би таку радість бачити делегацію із міста Сала, щоб розповіли нам тут у нас, а можливо ми б і поїхали у Швецію подивитися на їхній досвід роботи саме із цією верствою населення, тому що як у Швеції, так і в Україні, я думаю, що у нас майже одинакові, будемо говорити, одинакова відповідальність саме за цю верству населення. І у Швеції це питання вже вирішено, а нам треба ще дуже багато працювати, щоб довести до рівня Швеції. I would be very glad to host the delegation from Sweden in our municipality for them to talk about this sphere of this field of nursing homes for the elderly. Perhaps we would in future get a chance to travel to Sweden as well and see how this is organized. This is organized in place, because this is the very relevant field for us. The Sweden has already is very successful in this field, and for us there are a lot of work that needs to be done to ensure protection for this group of population. І я впевнений в тому, що на початку своєї доповіді пан Wigelsbo наголосив, що саме місцеве самоврядування, саме органи муніципалітети мають вирішувати ці питання, тому що вони найближчі до людей і вони краще знають, що тут треба зробити, коли, тобто, щоб вчасно все відбувалося і моментально реакція, моментально має бути на будь-які прояви будь-якої пандемії, чи то якась надзвичайна ситуація із природними лихами. Однозначно, що ці всі питання має вирішити муніципалітет. Тому що найефективніший метод – це коли ти на місці, ти бачиш, що відбувається, і можеш прийняти моментальне рішення. I completely agree with Mr. Wigelsbo and his statement that the municipalities, the local self-government bodies, play a crucial part in responding in a fast and efficient response to any type of crisis, because they are the closest to the population, therefore they can ensure the proper actions. Цьому я би завершив свою доповідь. Дякую всім за увагу, радий всіх вас бачити і бажаю всім міцного здоров'я. With this, I would like to finish my presentation, and I wish everyone to stay healthy. Thank you. Дякую, пане Іване, дякуємо вам за вашу доповідь і вітаємо вас з тим, що у вас всього 3 випадки, і сподіваюся, що так воно і лишиться, і далі все це зростати не буде, попри ті негативні тенденції, які ми зараз маємо. Дякую. Колеги, ми зараз маємо десь приблизно 15-20 хвилин для запитань та відповідей. Я би попросив пана Андерса повернутися до нас разом із камерою. Mr. Anders, we have 10 to 15 minutes to answer the questions. And Ми маємо десь приблизно 5 запитань, і я зараз хотів би два запитання об'єднати в одне. Воно стосується місцевих податків. І це питання і до пана Івана, і до пана Андерса. Перше, пан Андерс, запитання звучить наступним чином. Яких податків не дорахувалися, власне, по яких напрямках економічної діяльності? І які підприємства збанкрутували? Туристичний сектор чи сфера обслуговування? На кого це вплинуло негативним чином найбільшому?
And the first question is actually a combination of two. It concerns the taxes, and so the first part of the question is what were the taxes that were most under-received, so not received completely by the municipality. And the second part is regarding the enterprises that went bankrupt. What fields did those enterprises work in? Okay, so thank you for your questions. We have been noticing in Sala municipality, as well as in a lot of other municipalities in Sweden, that when the government has made decisions that enables businesses to postpone their tax payments, it hits every part of the public management of Sweden equally hard. For us in the municipality of Sala, we have noticed that we have lost the tax revenue both from income taxes because people have been laid off from work, but also people have been sent home and with reduced pay. We have enforced such a system in Sweden that when businesses have had strains due to corona times, the government in Stockholm has decided that there should be temporary rules that enables businesses to send their employees home with a limited pay, and the government helps them. So we have noticed... I'm sorry, we need translation. Oh, yeah, sorry. Стосовно податків, ми після початку пандемії ми зрозуміли, що однаково сильним ударом для всіх сфер стане відстрочка податкових платежів усіма видами підприємств. У нас було скорочення надходжень від ПДФО. Причиною цього стали як люди, які втратили роботу у зв'язку з поточною ситуацією, а також через те, що частина людей була відправлена працювати з дому з відповідно зменшеною заробітною платнею, відповідно до тих правил, які були запроваджені центральним урядом у Стокгольмі, яким було передбачено, що працівники можуть працювати вдома, але за меншу плату. And the second question about which enterprises have been hit the hardest, it's no big surprise that it is in the tourism sector. For instance, the Sala silver mine that I mentioned, which is today a municipal business, we have such in Sweden, has been forced to close for the rest of the year. And we also have had some bankruptcies within restaurants and cafes, and we also have some bed and breakfasts in the countryside that are fighting really hard right now. Стосовно підприємств, які збанкрутували, то тут не дивно буде те, що це були підприємства в сфері туризму. Зокрема, нам довелося закрити до кінця року муніципальний муніципальне підприємство, яким є колишня шахта з видобутку срібла у Сала. Також збанкрутували декілька ресторанів, кафе, і доволі важко доходиться невеликим готелям. The biggest business that have went bankrupt during the crisis is a bakery with 35 employees. Найбільшим підприємством, яке збанкрутувало під час пандемії, стала пекарня, де працювало 35 людей. Дякуємо, пане Андре, зрозуміло. Пане Іван, а яка у вас була ситуація в цьому контексті? Шановні колеги, у нас майже така ситуація, як говорить пан Wigelsbo, але у нас трошки сильніше ударило, тому що у нас якраз банкрутувала та сфера, яка є 90% наповнювачем бюджету, тобто готельний і туристичний бізнес. In our case, the situation is quite similar to the one in Sala, but due to the features of our municipality, this is the same field, but at the same time, this is the field that comprises the 90% of the budget of the local economy, the tourism and the hospitality sphere. І завдяки пандемії
У нас 60% податку на прибуток фізичних осіб, ПДФО, ми не доотримали. Due to the pandemic, we haven't received 60% of the personal income tax to the budget. Зараз вже ситуація починає вирівнюватися, тому що фактично готельні комплекси вже працюють. Маємо на сьогоднішній день, ми контролюємо кожного нашого відпочиваючого, маємо на сьогоднішній день 350 осіб, приїхали до нас відпочивати вже. Слава Богу, що вже так. Currently, the situation is starting to equalize as the hotels began operating, and we have currently 350 tourists that came here, and we ensure the proper control for every tourist that's coming to the municipality. Дякуємо, пане Іване, дякую за вашу відповідь. Колеги, маємо наступне питання таке, питання до пана Андерса. Будинки для людей похилого віку, вони комунів лише державні чи є приватні? І якщо вони державні, то яким чином відбувається їх фінансування? І, наприклад, якщо вони приватні, то чи комуна все-таки якимсь чином також долучається до їх? The second question to Mr. Anders is regarding the nursing homes for the elderly, whether they are state-owned or private-owned. In case they're state-owned, how are they funded? And same thing regarding if they are privately owned, does the state take any part in supporting them and funding them? Thank you again for the question. The nursing homes in Sala are all owned by Sala municipality and funded via Sala municipality's tax revenues, but also the inhabitants who live in the nursing homes have to pay a rent for their apartments in the nursing homes. Усі будинки догляду, подібні будинки догляду належать муніципалітету, вони фінансуються з податкових надходжень, які сплачуються в бюджет муніципалітету, але крім того, люди, які там проживають, повинні сплачувати оренду за своє проживання там. However, in Sweden there are quite a few privately owned nursing homes, and when nursing homes are privately owned, they are mainly funded by the municipalities in which they are operating. Також у Швеції існують і приватні будинки догляду для осіб похилого віку, але у цьому випадку вони також часто фінансуються з муніципалітету. And then they need to be operating under procurement during the EU regulations. І вони ведуть свою роботу відповідно до правил закупівель, які чинні в ЄС. Дякуємо, пане Андерс. Наступне питання таке. Полянська ОТГ, це питання до пана Івана. Але, мабуть, це питання все-таки до двох мерів. Чи якісь прийшли державні субсидії чи зараз, чи отримали те, що на фото, засоби захисту для медиків, чи це держава надала там від МОЗу, чи це ви закупали самі, чи бізнесмени збирали гроші? Яка у вас була? Бо зрозуміло, що це майже всі джерела були використані в усіх громадах, а як у вас склалося? Яких компонентів? Я можу відповісти? Так. Ну, на жаль, я мушу сказати, що з боку Національної служби здоров'я України нам надано було засоби захисту, це там 300 масок і 200 рукавичок. А всі інші засоби захисту, костюми, засоби дезінфекції, апаратуру ми все купили за гроші муніципалітету, також за гроші приватних підприємців, які залучилися до боротьби з коронавірусом. The question was regarding whether the state provided any support in the procurement of the personal protective equipment, and unfortunately
the national, in case of Polyana municipality, the National Healthcare Service of Ukraine provided only some 300 masks and 200 protective gloves, and everything else, the protective suits, as well as disinfectants and other necessary equipment, was procured either using municipality funds or the private investors. І тут я ще мушу відмітити, що у ході боротьби нашої з коронавірусом, у ході карантину, єдина структура, організація – це U-LEAD з Європою, який надав Полянській об'єднаній територіальній громаді. Це захисні маски, рукавички і засоби дезінфекції, за що ми хочемо зараз я офіційно подякувати за співпрацю і за ту допомогу, яку надав U-LEAD з Європою. Тобто це було дуже все просто. Дайте заявку, ми дали заявку і нам прийшло на нову пошту. Дуже вдячні за нормальну співпрацю, чітку сплановану роботу. And I'd like to highlight that the U-LEAD with Europe program was the only structure that provided us assistance, that helped us with the masks, protective gloves, and disinfectants. It was a very simple cooperation. We only had to submit an application, a request, and we received everything at the local post office. And taking this opportunity, I would like to officially express our appreciation and say thank you for this assistance and this well-established cooperation. Дякуємо за добрі слова, пане Іване. Єдине, що хочу зазначити, це не тільки ж U-LEAD з Європою, це Євросоюз, це країни-учасники, донори U-LEAD, зокрема Швеція. U-LEAD – це вже фінальна фаза, це вже виконавець, але ж насправді це гроші європейські, наших європейських партнерів, і ми за це їм дуже також вдячні. Звичайно, я так і мав на увазі, тому що ми говоримо U-LEAD, а розуміємо Європа, знаєте. Добре. Окей, колеги, маємо останнє ще питання, я думаю, до пана Андерса, воно дуже цікаво, і ми будемо на тому завершувати. Пане Андерс, зараз, от сьогодні, чи працюють садочки, чи працюють початкові школи, який план фінального відкриття середніх шкіл? Ви казали, що в серпні будете відкриватися, чи на це має бути муніципальне рішення, чи це загальношведське рішення? От яким чином діти далі будуть, які категорії дітей будуть охоплені навчанням і доглядом? Now the final question is to Mr. Anders. It's the question regarding the kindergartens, whether they work or not, the elementary schools, whether they will be opened, as well as what is the plan for opening the secondary schools. Shall that be the decision of the municipality, and what is the general plan? Thank you so much for the question again. I'm going to take the liberty to first of all just comment on what Mr. Ivan said just a minute ago and congratulate him on a job well done. I just want to stress that that's what I meant in my presentation, that you need to keep working with your own suppliers and take responsibility for your own supplies, for instance, disinfectants and protective equipment. So well done for keeping it up, and I'm really impressed for all the hard work that you have done, and I realize that Sweden and Ukraine differs a lot in the help we get from the government. У першу чергу хочу прокоментувати те, про що говорив пан Іван, хочу привітати його з успішно виконаною роботою. Це саме те, що я намагався наголосити у своїй презентації, що завжди потрібно продовжувати роботу та покладатися також на свої джерела поставок, свої мережі постачання, і також можу сказати, що Швеція і Україна дещо сильно відрізняються у тих об'ємах допомоги, які ми отримуємо від держави. The kindergartens and the elementary schools in Sweden have been open all along. We decided in Sweden to not close kindergartens and elementary schools, and it's the government who decides whether or not they should be closed, since they are regulated by a special law. The decision to not close kindergartens and elementary schools
were made based upon the impact it would have on the society and the possibility for people to go to work. У Швеції дитячі садочки та початкові школи залишилися відкритими та продовжують свою роботу. Це рішення про їхнє закриття повинен приймати уряд, оскільки їхня робота, їхня діяльність регулюється спеціальним законом. Основною мотивацією залишити садочки та початкові школи відкритими було те, що це мало би значний вплив на можливість людей працювати. Perhaps a good comment also is that in Sweden the norm is that all children go to kindergarten, and also that is why a lot of the Swedish both mothers and fathers are able to work from when the children are aged 1 and up. Хочу також сказати, що у Швеції переважна більшість дітей відвідують дитячі садочки, тому батьки, як батько, так і мати, мають можливість ходити на роботу, мають можливість працювати, як тільки дитині виповнюється рік. Regarding the secondary schools, the decision to close them down in March was made by the government in Stockholm, and the decision to allow them to open in August was also made by the government in Stockholm. Стосовно середніх шкіл, то рішення про їхнє закриття було прийнято центральним урядом у Стокгольмі, так само як і рішення відновити їхню роботу у серпні. And as we are planning to open them, we plan to go back to business as usual, but we do have a small reservation. If the COVID situation during the summer does not improve the way we hope it will, we might need to reconsider the decision to open the secondary schools. Єдине застереження, яке у нас залишається, це у випадку зміни ситуації, епідеміологічної ситуації з коронавірусом, рішення про відкриття середніх шкіл може бути переглянуто. But that would be a governmental decision. Але це знову ж таки буде рішення уряду. Дякуємо, пане Андерс, дякуємо, зрозуміло. Колеги, я думаю, що майже всі питання, які сьогодні є, я намагався задати, так їх трошки узагальнюючи. Ми також надішлемо вам презентації, які показували наші учасники, наші спікери, і ви матимете змогу передивитися відеозапис і показати його комусь буде цікаво. Я наразі хотів би подякувати нашим сьогоднішнім спікерам, пану Івану Дрогобецькому і пану Андерсу Віґельсбо. For now, as of now, we managed to answer all the questions that we had, and I would like to thank Mr. Андерс Віґельсбо and Mr. Іван Дрогобецький for today's forum. Я сподіваюся, що сьогодні ми побудували ще один місточок між Швецією і Україною, і це, мабуть, непоганий початок, можливо, для якихось міжмуніципальних співробітництв між Полянською ОТГ і комуною Сала, тому що Поляна – це є чудовий курорт, і я думаю, що це також може бути цікаво для туристів зі Швеції. I think today we managed to build yet another bridge between Sweden and Ukraine, between the municipalities of Polyana and Sala, and possible field for future intermunicipal cooperation, as Polyana is a beautiful resort that might be of interest for the Sweden. І як сказав пан Андрей Хорват на початку, ми кажемо до побачення, але ми не кажемо прощавайте. Ми робимо паузу до осені. Восени ми будемо пропонувати подібні зустрічі в іншому форматі і шукати ті формати, які будуть для вас цікавими, тому що головне завдання програми GIZ Європою – бути корисними для українських муніципалітетів, для українських громад. And as Mr. Andrej Horvat said, as of now, we say see you, we don't say goodbye till autumn, and in autumn we'll be looking for yet new formats interesting for the municipalities, because our main objective is to be useful for the municipalities. І ми сподіваємося, що пан Андерс ще відгукнеться на наші запрошення бути спікером на різних онлайн, а можливо і не онлайн заходах, які ми будемо робити вже у другій фазі програми GIZ Європи.
And we're looking forward that Mr. Anders would respond to the invitation of being a speaker in various other online and perhaps even offline forums that we'll be organizing. Я дякую всім, хто був сьогодні з нами. Я дякую пану Андерсу, пану Івану, всім колегам, хто до нас доєднався, всім нашим спікерам, хто казав вітальні слова. Лишайтеся з програмою «GIZ з Європою», бережіть ваші муніципалітети, бережіть ваші родини і лишайтеся здорові.